पिले माने तुमको तुमर प्रिय चैनल मिशन एग्जाम उड़िया को स्वागत। तो पिले माने आज आम चतुर्थ श्रेणी भाषा महक जोटा आमर नुआ बही साहित्यर तार प्रथम कविता टिकी चढ़े से कविताटी को आज आम बुझा। तो चलो स्टार्ट करवा आज प्रथम कविता टिकी चढ़े। तो पिले माने प्रथम आम स्टार्ट करने पूर्व कविताटी को आवृत्ति करवा। देखा कौन देती तुम देखिपुव साइड्रे गोटे चढ़ईटे तार बसार अच्छी तेणु से हिसाब से यही कविताटीर ना है टिकी चढ़ई। गछ डालटी रे घरटी मोर अति छोट अटे अंडा आकार माँ सह मुही अति खुशी रे खंडी उड़ा देई उड़ई धीरे माँ चली जाए आहार पाई बसाटी भीतरे बुलई मुही बाहर दुनिया देखी तो नाही बसाटी संसार मोहरी पाई बड़ होई जेबे बाहर देखे सबुजिमा भरा मो चारि पाखे भाविली बसाटी निहाती छोट बाहर दुनिया केड़े विराट पुणी दिने मुही बसारु आसी गछरे बसी मु होइली खुशी भाविली दुनिया केड़े सुंदर फूल फले हसे सारा संसार नील आकाशर विराट देह देखी मो मनरे आसिला भय विशाल विश्वर विस्मय कथा भावी बसिले मो घूरई मथा सकाळ सूरुज कळ खरा मनरे भरिला भावनियारा टिकी चढ़े मु टिकी मडेणा उड़े मु आकाश न मानी मना। तो ये थिला पिला ये कविताटी को आम आवृत्त कले। चलो आम को बुझा। गछ डालटी रे घरटी मोर अति छोट अटे अंडा आकार। पिले देखिपुव ये जो साइड्रे ये गछ डाल रे किए घर करिछि ना टिकी चढ़ई। देखिपुच ये चढ़ईर ये जो घरटी कौ आकार देखुच गोले होती अंडा आकार तेणु से कहूँ मो घरटी अति छोट आउ अंडा आकार अटे माँ सह मुई अति खुशी रे खंडी उड़ा देई उड़ई धीरे। ताले से ता माँ सहित अति खुशी रे केमिति उड़ा दिए ना खंडी उड़ा दिए। पिले छोट चढ़ईटी केतेबेले खंडी उड़ा दब ना जितेबाला से बहुत छोट हो तेणु से हिसाब से कवितार ना हूँ टिकी चढ़ई। जेहेतु से छोटियाटी टिकीटे होती तेणु से खंडी उड़ा दौची। तापर कौन देती पिले देखा ना माँ चली जाए आहार पाई बसाटी भितरे बुलई मुही जितेबले ता माँ बाहर को आहार पाई जाए बसा भितरे टिकी चढ़ई एकुटिया बुले एकुटिया थाए माँ को अपेक्षा करिकी बाहर दुनिया देखी तो नहीं कौच मु तो केबे बाहर दुनिया देखिनी बसाटी संसार मोहरी पाए तेणु यही बसाटी हूँ मोर संसार मो घर मो दुनिया मो जगत कहले केवल यही बसाटा को बुझाइब कारण ये बाहर दुनिया केबे देखिनी कारण ता माँ बाहर को उड़की जाए खाद्य संग्रह करके तापे नहीं आसे। तापर कौन देती ना बड़ होई जेबे बाहर देखे सबुजिमा भरा मोचारी पाखे। तो से कहूँ जितेबले चढ़ईटी बड़ हो जाए बाहर देखे जितेबले से देखे सबुजिमा भरा ता चारिपटे बण जंगल घास लता फूल फल सबू थाए तेणु सबुजिमा ता चतुर्पार्श्व थाए भाविली बसाटी निहाती छोट से कहूँ जिते बाहर सबू दुनिया मु देखीदेली मो बसाटी बहुत मत छोट लगिला आ बाहर दुनिया केड़े विराट सतरे केते विराट ये दुनिया ता आगरे मो बसाटी बहुत छोट। आगू को जीवा कौन देती पुणी दिने मुही बसारू आसी गछरे बसी मु होइली खुशी जितेबले से कहूँ मो बसारू आसिकी
ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଡାଳରେ ମୁଁ ବସିଲି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଭାବିଲି ଦୁନିଆ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ଦୁନିଆ ସତେ। ଫୁଲ ଫଳେ ହସେ ସାରା ସଂସାର। ଫୁଲ ଫଳ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ସବୁଜିମାରେ ଏ ସଂସାର ହସେ, ହସି ଉଠେ। ତେଣୁ ସେ ଚଢ଼େଇଟି ଯେତେବେଳେ ଟିକି ଚଢ଼େଇଟି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଛି ନା ତା'ର ବସାରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ବାହାର ଦୁନିଆ ଦେଖିଛି, ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ନୀଳ ଆକାଶର ବିରାଟ ଦେହ। କାହାର ବିରାଟ ଦେହ? ନୀଳ ଆକାଶର ବିରାଟ ବଡ଼ ଦେହ ଦେଖି, ଏତେ ବଡ଼ ଆକାଶ ଦେଖି ତା ମନରେ ଭୟ ଆସିଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଆସିଲା ଭୟ, ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱର ବିସ୍ମୟ କଥା ଭାବି ବସିଲେ ମୋ ଘୋରଇ ମଥା। କହୁଛି ଏ ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବସିକି ଭାବେ, ବିସ୍ମୟ କଥା ଭାବେ, ମୋ ମଥା ଘୁରେ, ମୁଁ କ'ଣ କରେ ଘୁରୋଇ ମୋ ମଥା। କାରଣ ତା'ର କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଏତେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଦୁନିଆ ଥାଏ ବୋଲି କେବେ ସେ ପକ୍ଷୀଟି ବା ଚଢ଼େଇଟି ଭାବି ପାରିନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପରି ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ଏ ବିଶାଳ ପୃଥିବୀ ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିକି ତା ମଥା ଘୁରି ଉଠୁଛି, ଆଉ ବିଶାଳ ଆକାଶକୁ ଦେଖିକି ତା ମନରେ ଭୟ ଆସିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ସକାଳ ସୂରୁଜ କଅଁଳ ଖରା, ମନରେ ଭରିଲା ଭାବ ନିଆରା। ହେଲେ ଦେଖୁଥିବ ଚଢ଼େଇମାନେ କେତେବେଳେ ବସା ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହୁଏ। ଦେଖ କେତେ ଚଢ଼େଇ ଏଠି ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ କଅଁଳ ଖରା ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ସେ କଅଁଳ ଖରା ତା ମନରେ ନିଆରା ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପକ୍ଷୀମାନେ ବସା ଛାଡ଼ି ଦୂର ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମୁଁ ଟିକି ମୋ ଡେଣା ଉଡ଼େ ମୁଁ ଆକାଶେ ନ ମାନି ମନା। ମୁଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମୋର ଡେଣା ଟିକି ଟିକି, ତଥାପି ମୁଁ ଆକାଶରେ ମନା ନ ମାନି, ଭୟ ନ କରି କାହାକୁ ମୁଁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼େ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ପିଲି ହେଇଥିଲା କବିତାଟି। ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଘରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ? କାରଣ ସହ ଉତ୍ତର କୁହ। ନାହିଁ। ଆମର ଉତ୍ତର ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହପାଳିତ, ଯେମିତି ଗାଈ, ଓଟ, ଏଇମାନେ ସବୁ ଘରେ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପଞ୍ଜୁରୀରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କି କୌଣସି ଜନ୍ତା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଘରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି? ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି। ତୁମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି? ନା କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, କାମ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିହେଉଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଲେ ବା ତୁମେ କାହା ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ କିପରି ଅନୁଭବ କର? ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ କିଏ ଜଣେ ଆସନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। କାରଣ ଆମେ କୌଣସି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବେଶକୁ ଯାଉ, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଦେଖିବାକୁ ବା ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁ? ଆମେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁ। ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁ, ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ତା ସହିତ ଦେଇଛି ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଉ, ସଂସାରକୁ ଦେଖୁ? ହଁ, ଆମେ ବି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଉ, ସଂସାରକୁ ଦେଖୁ। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଇଛି 1 ନମ୍ବର ଅସଜଡ଼ା ପଦଟିକୁ ସଜାଡ଼ି ପାଖ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ଦେଖିଲ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଭାବିଲି ସୁନ୍ଦର କେଡ଼େ ଦୁନିଆ, ବସାରୁ ପୁଣି ଆସି ମୁହୁଁ ଦିନେ, ହସେ ସଂସାର ଫୁଲ ଫଳ ସାରା, ବସି ମୁଁ ହୋଇଲି ଗଛରେ ଖୁସି। ତ ପିଲାକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିବା। ସଜେଇକି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆସ କବିତାଟାକୁ ଯିବା। ଦେଖରେ ପିଲେ, ଯଦି ଦେଖିବ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟା। ଏଇ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟା ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ଦେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସଜେଇକି ଲେଖିବା। ପୁଣି ଦିନେ ମୁଇଁ ବସାରୁ ଆସି, ଗଛରେ ବସି ମୁଁ ହୋଇଲି ଖୁସି, ଭାବିଲି ଦୁନିଆ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଫୁଲ ଫଳେ ହସେ ସାରା ସଂସାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର। ଲେଖିବ ଏଇଟା ଦେଖିକି। ତାପରେ ଦେଇଛି ପିଲେ କବିତାରେ ଅଣ୍ଡା ପରି ଆକାର ପଦ ସହିତ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ମେଳ ଖାଉଛି? ଅଣ୍ଡା ଆକାର କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ନା ପକ୍ଷୀର ବସା। ଅଣ୍ଡା ଭଳି କ'ଣ ଥିଲା? ପକ୍ଷୀର ବସା ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ପିଲେ 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆମର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାରୁ ଖୋଜି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଦେଇଛି ବୃକ୍ଷ। ପିଲେ ବୃକ୍ଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗଛ। ଆମେ ଲେଖିବା। ମାତା, ମାତା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ନା ମା। ଧରା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ନା ପୃଥିବୀ। ବିହଙ୍ଗ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ପକ୍ଷୀ। ନୀଡ଼ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ବସା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ସଜେଇକି ଏମିତି ଲେଖିବା।
ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର 4ଟି ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରୀରେ ଆସ ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କବିତା ଅନୁସରଣରେ ବାହାର ଦୁନିଆ ସହିତ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ବାହାର ଦୁନିଆ କହିଲେ ଆମେ ଆକାଶକୁ ବୁଝିବା। ଏଇଟା ବା ଆକାଶ, କାରଣ ବସା ଅଣ୍ଡା ଡେଣା ଏରା କେବେ ହେବନି, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ବା ଆକାଶ। ଖ ନମ୍ବର କାହାର ବିରାଟ ଦେହ ଦେଖି ପକ୍ଷୀ ଶାବକଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା? ନା ଆକାଶର ବିରାଟ ଦେହ ଦେଖି ପକ୍ଷୀ ଶାବକଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ଗ ନମ୍ବର ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟିର ବସାଟି କିପରି ଥିଲା? ନା ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା, ଉତ୍ତର ହେବ ଛୋଟ। କବିତାଟିରେ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ନା କଅଁଳ ଖରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟିର ଭାବନାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ପିଲେ ଏଇଟା ଦେଇଛି ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଯେ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା ସେ ତା'ର ସଂସାର ବୋଲି କହିଲେ କେବଳ ନିଜ ବସାଟିକୁ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲା। ସେ ଛୋଟିଆ ବସାଟାକୁ ନିଜର ଜଗତ ବା ସଂସାର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଡ଼ିବା ଶିଖିଛି, ବସାରୁ ସେ ବାହାରି ଦୁନିଆ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ତା ବସା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସବୁଜିମାକୁ ଦେଖି ଫୁଲ ଫଳ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଛି, ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛି। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆ କଥା ଭାବି ତା ମନରେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଆଉ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟି ଖୁସି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟି ଖୁସି ହେଇଛି କହିଲେ ପିଲେ? କାହିଁକି ଖୁସି ହେଇଛି ଦେଖିବା ଆସ। କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ଗୀତରେ ଆମର? ଏଇଠି ଦେଇଛି ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟି ଖୁସି ହେବାର କାରଣ ଏଇଠି କହୁଛି, ପୁଣି ଦିନେ ମୁଇଁ ବସାରୁ ଆସି ଗଛରେ ବସି ମୁଁ ହୋଇଲି ଖୁସି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବସାରୁ ବାହାରି ଦୁନିଆ ଭୁଲିଲା, ପୁଣି ଆସିକି ଗଛରେ ବସିଲା, ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଲା, ସେ ଖୁସି ହେଲା। କାହିଁକି? ନା ସେ ଦୁନିଆ ଦେଖିଲା, ଦୁନିଆ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଫୁଲ ଫଳ ଭରା ଏ ସାରା ସଂସାର, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଏ ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲା ପରେ ତା ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଛି। ଏଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ନିଜ ମନରୁ ଲେଖ। ଲେଖିବ ଜଣେ ବଡ଼ ହେଲେ ଯେ କିଏ କହିବ ମୁଁ ସମାଜସେବୀ ହେବି, କିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବ, କିଏ ଆମର ଶ୍ରମିକ ସୈନିକ ହେବ, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ। ତୁମେ ଯାହା ବଡ଼ ହେଲେ ତୁମେ ଯାହା କରିବ ତୁମ ମନକୁ ଏଠି ଲେଖିବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଠି ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କୋଠରୀରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀର ନାମ ଲେଖ। ହେଲେ ଏଠି ବ ଆଉ ଗ ମିଶାଇକି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବଗ। ସେମିତି ଏଠି ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ କହିଲ? ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ବଗ ହେଲା ଗୋଟେ, ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ କ କାର କୋ, ଏଠି ଉ, ଏଠି ଲର ସକାର ଲି, କୋଇଲି, କୋଇଲି ହେଇପାରିବ। ଏଇଭଳି ତୁମେ ଏଥିରୁ ଖୋଜିକି ଅକ୍ଷର ଖୋଜିକି ପକ୍ଷୀର ନାମ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଇଛି ତୁମ ପାଇଁ କାମରେ କ'ଣ? ନା ଭାବ ଭଙ୍ଗୀରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଦେଖାଅ। ଭାବ ଭଙ୍ଗୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ, କେମିତି ଜଣେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି ତୁମେ ଚାଲିକି ଦେଖେଇବ। ଖୁସି ହେଲେ ତୁମେ କେମିତି ମୁହଁ କରୁଛ ଦେଖେଇବ। ଭୟ କଲେ କେମିତି ତୁମର ମୁହଁର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଦେଖେଇବ। ଖଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବା ଆମେ ଭାବ ଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଦେଖେଇବା। ଖଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ା ବୋଲେ ଦୁଇପଟା ହାତକୁ ଆମେ ବାହାର କରିକି ହାତ ଏମିତି ପକ୍ଷୀରୁ ଡେଣା କରିକି ହାତକୁ ଆମେ ଉଡ଼ିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ରଙ୍ଗ ଦିଅ। କୋଇଲି ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଚଢ଼େଇ ବସାରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଶୁଆରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇକି ବାକି କାମତିକ କରିବା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ପିଲେ ଥିଲା ଆଜିର କବିତାଟି। ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ତ ଆଜି ଆମର ଟିକି ଚଢ଼େଇ କବିତାଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି କିଏ ପିଲେ ନ ବୁଝିପାରୁଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ପଚାରିପାରିବ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।